जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 6 फेब्रुआरी गुरुवार। आज दिन भरी अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी अनेक गुड़िए नुआ नियम परिवर्तन होईछि। तेबे आसंतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगिले आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एथिसह आपण ए खबर केउं जिल्लारु देखुचंती कमेंट करी जणाई देबे। आजिर प्रथम खबर संगम रे आस्तार बुड़ पकाइले प्रधानमंत्री। महाकुंभ रे बुड़ पकाइबाकू नाही नथिबा उत्साह। एहार भितरे संगम रे पवित्र बुड़ पकाइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एही समय रे तांको गेरुआ रंगर पोशाक पिंधिथिबार देखा जाइथिला। एहा व्यतीत से तांको बेकरे नील स्कार्फ पिंधिथिबा मध्य देखिबाकू मिलिथिला। संगम रे स्नान करिबा परे प्रधानमंत्री मोदी माता गंगा एवं भगवान भास्करंकु मध्य नमस्कार करथिले। तांकु निरंतर ध्यान करुथिबा देखिबाकू मिलिथिला। जेतेबेले प्रधानमंत्री मोदी त्रिवेणी घाट रे स्नान कले महाकुंभ रे उपस्थित लोकमाने सेमानक प्रधानमंत्री को देखिबाकू चाहुथिले। सेमानंकु निरंतर देखिबाकू चेष्टा करुथिबार देखा जाइथिला। प्रधानमंत्री मोदींक सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य उपस्थित रहिथिले। राज्यर उभय उपमुख्यमंत्री मध्य प्रधानमंत्री मोदींक सहित थिले। परवर्ती खबर दिल्ली रे निर्वाचन भोट देले बड़ चेहरा। केवल साधारण भोटर नुहंती बहु बड़ चेहरा मध्य भोटदान प्रक्रिया रे शामिल होई निजर मतदान अधिकार साब्यस्त करिसंती। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति समेत सुप्रीमकोर्ट मुख्य विचारपति मुख्य निर्वाचन कमिशनर और दिल्ली उपराज्यपाल भोटिंग प्रक्रिया रे निजको शामिल करछंती। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और तांको पत्नी साधारण भोटरक भली धाड़ी रे छिड़ा होई भोट देइथिबा देखिबाकू मिलिछि। सेहिपरि कांग्रेस सांसद तथा विरोधी दल नेता राहुल गांधी, भौणी प्रियंका गांधी, आप मुख्य अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर और प्रवेश वर्मा प्रमुख मतदान करछंती। परवर्ती खबर दिनिकिया टीम पाई बदलिला जर्सी। नागपुर रे खेला जिबाकू थिबा प्रथम मैच रे टीम इंडिया रो खेलाली मानकू आपण नूतन जर्सी रे देखिबाकू पाइबे। सीरीज रो प्रथम मैच गुरुवार भारत एवं इंग्लैंड मध्य खेला जिवो। बीसीसीआई दलर खेलाली मानक पाई स्वतंत्र जर्सी प्रस्तुत करिछि। जर्सी रो कांध पार्श्व रे तिरंगा पताका सदृश डिजाइन होईछि। महिला क्रिकेट दल भली एही जर्सी पूर्वरु पाई सारिछि, किंतु पुरुष क्रिकेट दल को एबे एक नूतन जर्सी रे देखिबाकू मिलिबो। बीसीसीआई खेलाली मानक फोटो शेयर करिछि। परवर्ती खबर आरंभ हो जाइछि ओडिशा यात्री आप। यात्री मानक सुरक्षा और यात्रा को सुगम करबा पई ए पदक्षेप निया जाइछि। मुख्यमंत्री मोहन माझी आनुष्ठानिक भाव में ओडिशा यात्री आप रो उद्घाटन करिसंती। ओडिशा यात्री एक अभिनव मोबिलिटी आप जहाँ भुवनेश्वर और कटक लोकंकर यातायात को सुरक्षित सुंदर करिछि। एही एप्लिकेशन यथाशीघ्र राज्यवासी एक भरोसा और विश्वसनीय यात्रार साथी होई पारिछि। गमनागमन को सहज करने सह लोकंकर दैनंदिन यात्रा को आउरी सुगम करने दिगरे महत्वपूर्ण साब्यस्त होइछि ओडिशा यात्री। एही आप जरिया गंतव्य स्थल पर सहजरे ऑटो और टैक्सी पाइबा व्यवस्था रही, जो उभय यात्री और चालक उपकृत होइछंती। परवर्ती खबर 27 वर्ष पर दिल्ली रे सरकार गढ़िपारे बीजेपी। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन पर मतदान शेष होइछि। निर्वाचन आयोगों सूचना अनुसार संध्या 5टा सुधा दिल्ली में 57.70% मतदान होइछि। दिल्ली उत्तर पूर्व जिले में सबुठारु अधिक 63.33% मतदान होइछि। अन्यपटे सबुठारु कम मतदान दक्षिण पूर्व जिले में 53.77% रेकर्ड होइछि। तेबे बूथ भितर भोट थिबा कारणरू मतदान प्रतिशत बढ़ी पारे। मतदान शेष पर ईवीएम रे सील हेबो प्रार्थीक भाग्य। फेब्रुआरी 8 रे भोट गणति हेबो। 70 आसन विशिष्ट दिल्ली विधानसभा रे सरकार गढ़िबा पई मैजिक नंबर हेउछि 36। एग्जिट पोल रे दिल्ली रे सरकार बदलुथिबा अनुमान करा जायछि। 27 वर्ष पर बीजेपी पुणी थरे केंद्र शासित प्रदेश रो शासन रे बसी पारे बोली एग्जिट पोल अनुमानरू जणा पड़िछि। पीपुल्स प्लस एवं कोडमो अनुसार बीजेपी दिल्ली रे 51 रु 60 आसन जीति पारे। अन्य पटरे आप आसन संख्या 20 तलको खसी जाई पारे। चाणक्य स्ट्राटेजी अनुसार बीजेपी खाता को 39 रु 44 आसन जाइपारे। अन्यपटे आप 25 रु 28 रे जीति पारे। कांग्रेस 2 रु 3 आसन जीतिबारे सफल होई पारे। परवर्ती खबर भरतपुर थाना रे मेजर और बांधवी को दुर्व्यवहार मामला शेष होला कमिशन को तदंत। स्थलसेना मेजर एवं तांको बांधवी को भरतपुर थाना रे निर्यातना दियाजिबा मामला रे तदंत कमिशन को तदंत शेष होईछि। एने जस्टिस चित्तरंजन दासक तदंत कमिशन सचिव शुभेन्दु महाती सूचना दैछंती। समस्त साक्ष्य प्रमाण आधार रे रिपोर्ट प्रस्तुत होइतिबा बेले आसंता 28 तारिख सुधा तदंत कमिशन तांको रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रदान करिवे। परवर्ती खबर रिलीज हेबो फिल्म सनातनी। रिलीज उपरे रोक लगाइलेनी हाईकोर्ट। सिनेमा रिलीज को नहीं उपजिथिबा द्वंद्व दूर होइछि। सिनेमा प्रदर्शन उपरे कौनसी रोक लगाई नाहंती हाईकोर्ट। प्रदर्शन पर कौनसी अप्रीतिकर परिस्थिति पई उभय सरकार सचेतन रहिबे। हाईकोर्ट मामलार शुणाणी पर आपत्तिजनक विषयवस्तु थिले पुनः समीक्षा करने को सेन्सर बोर्ड को निर्देश देइछंती।
ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଗୁଇନ୍ଦା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ପୁଳାପୁଳା ଟଙ୍କା। ଲକ୍ଷେ କି 2 ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ, ଘରେ ଅଛି ପୁରା ନଗଦ ପାଖାପାଖି 2 କୋଟି 1.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ମାଲକାନଗିରି ଜଳଛାୟା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘରେ ପୁଳାପୁଳା ଟଙ୍କା ଦେଖି ଭିଜିଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ତାଜୁବ ହୋଇଛି। ଘରୁ ମିଳିଛି ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ଗତକାଲି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଜୟପୁର ଘର ସମେତ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜୟପୁର ଓ ମାଲକାନଗିରିର 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ମାଲକାନଗିରିରେ ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସର ମୋଟ 60 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆୟୁର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 15 ଦିନ ହେଲା ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ସ୍କାନରରେ ଥିଲେ। ଜୟପୁରରେ ନିଜ ବାସଭବନରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏହି ଅଧିକାରୀ ଜଣକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ କୁକୁର ଗଣନା। ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ହେବାକୁ ଯାଉଛି କୁକୁର ଗଣନା। ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ। ଉଭୟ ବୁଲା ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ କୁକୁରଙ୍କୁ ଗଣନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଆଉ କୁକୁର ଗଣନା ପରେ ହେବ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କୁକୁରଙ୍କ ଏହି ଗଣନା ଖୋଦ୍ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 1 ବର୍ଷରୁ 1.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କୁକୁରଙ୍କର ଶେଷ ହେବ ଗଣନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ। କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘରୁ ଲୁଟ୍ ପରେ ଏବେ ଟାର୍ଗେଟରେ ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନା। ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଜୟଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍। 50 ଲକ୍ଷ ଦିଅ ନହେଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୟଦେବ ଜେନା। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଜଗିବେ 50 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ଓସିଏ ପୋଲିସ, ହୋଟେଲ, ଏୟାରପୋର୍ଟ, ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦର ଠାରୁ ହୋଟେଲ ଓ ବାରବାଟୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷା, ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। 7 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍। 8 ତାରିଖରୁ ଉଭୟ ଟିମ୍ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଯିବେ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁତୟନ ହେବେ 50 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ସେହିଭଳି ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ପାଣି ବୋତଲ ନେଇ ଯିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜେଟ୍ ଦେଖି ପାକିସ୍ତାନ ଛାନିଆ। ଗତ ଶନିବାର ସଂସଦରେ ଚଳିତ ବିତ୍ତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥର ଏକ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ 6.81 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ 6.21 ଲକ୍ଷ କୋଟି ତୁଳନାରେ ଢେର ଅଧିକ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟକୁ ଦେଖି ଏବେ ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନ ମନରେ ଛନକା ପଶିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଭାରତର ବିଶାଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ୍ ଏହାର ସେନାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଗୁଲାମ ମୁସ୍ତାଫା ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ୍ ଦେଖି ଭୟ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବିଶାଳ ବଜେଟ୍ ବିଜେପିର ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ହମାସ। ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ହମାସ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାପରେ ହମାସ ଏଭଳି କିଛି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ବିପଦ ଆଣିବ। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଜୈଶ-ଇ ମହମ୍ମଦ ଓ ଲସ୍କର-ଇ-ତୈବା ପାକିସ୍ତାନ ଦଖଲରେ ଥିବା କାଶ୍ମୀର ପିଓକରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ହମାସର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଜୈଶ-ଇ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ମସୁଦ ଅଜହର ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାବଲକୋଟାରେ ହେବ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଆତଙ୍କୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡ୍ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ଏବେଠାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହମାସ ନେତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ଲାଗି ସାରିଲାଣି। ଏପଟେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସେନାର ଚାପ ପଡୁଥିବାରୁ ଜୈଶ ଭଳି ଆତଙ୍କ ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ସ୍ଥାୟୀ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ହମାସର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଜଗିବେ ପୋଲିସ। ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଜଗିବେ ପୋଲିସ। ଯୁକ୍ତ 2 ପରି 10ମ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ପୋଲିସ। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ। ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର ଓ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସିପି ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରୁ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10ମ ପରୀକ୍ଷାର ଗୋପନୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ କଟକର ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର ଯାଇ ପହଞ୍ଚାଯିବ। 314ଟି ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ଏହି ଗୋପନୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଉତ୍ତର ଖାତା ବୋର୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯିବା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଶେଷ ଯାଏଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସିପି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତଦାରଖ କରିବେ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଫେରିଲେ 104 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ। ଆମେରିକାର ମିଲିଟାରୀ ପ୍ଲେନ୍ C-147ରେ ଆମେରିକାରେ ଅବୈଧ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭାରତ ନେଇ ଆସିଛି। ଏହି ପ୍ଲେନ୍ ଅମୃତସରରେ ଅବତରଣ କରିଛି,
ତେବେ ଭାରତ ଫେରୁଥିବା 104 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 13 ଜଣ ପିଲା, 79 ପୁରୁଷ, 25 ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି। 33 ଜଣ ନାଗରିକ କେବଳ ଗୁଜରାଟରୁ ରହିଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟ ନାଗରିକମାନେ ଅମୃତସର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରହିବେ। ସେଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ଉପରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବର୍ଡର ଦେଇ ଭାରତକୁ ଅବୈଧ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଠେଙ୍ଗା, ଲାଠି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କ ବଡ଼ ମହାନତା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ 4ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ମାନବିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ ତାଙ୍କ ସୁଦ୍ ଚାରିଟି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ 4ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦାନ କରି ପୁଣି ଥରେ ଜନସେବାରେ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ସୋମବାର ସଚିବାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଦାନ ସମାରୋହରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ସୋନୁ ସୁଦ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ କରୋନା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ସେ ଏହାକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ତେଲୁଗୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ ଅଂଶ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୁଡ଼ିଗଲେ 2 ଜଣ ଛାତ୍ର। ସରସ୍ୱତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ବେଳେ ଅଘଟଣ। କୁଆଖାଇ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଚାଲିଗଲା 2 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ। ମୃତକ 2 ଜଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ଟ୍ୟୁସନର ଛାତ୍ର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ 2 ଜଣ ଛାତ୍ର ସରସ୍ୱତୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ରଙ୍ଗବଜାର ନିକଟରେ ଥିବା କୁଆଖାଇ ନଦୀକୁ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରିବା ବେଳେ ଘଟିଗଲା ଅଘଟଣ। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ 2 ଜଣ ଛାତ୍ର। ଏହାପରେ 2 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟସ୍ଥ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଉଭୟଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3000 ପାସ୍ରେ ବର୍ଷସାରା ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯିବାବେଳେ ପ୍ରାୟ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟାଏ ଲେଖାଏଁ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ପଡ଼େ। ଏହି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଏମିତି ଭିଡ଼ ହୁଏ ଯେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ତାହା ସବୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଲାଗି ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର କରିବ। ନିୟମ ମୁତାବକ ଏଣିକି ଥରେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବର୍ଷସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଫ୍ରିରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ଆପଣ। ଆସିବ ବାର୍ଷିକ କିମ୍ବା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ପାସ୍। ମାତ୍ର 3000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମିଳିବ ବାର୍ଷିକ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ପାସ୍। 15 ବର୍ଷ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ପାସ୍ ଲାଗି ଦେବାକୁ ହେବ 30,000 ଟଙ୍କା। ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ଲଗାତାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରବାଟୀରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ। ନାକେଦମ ପୋଲିସ। ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଠେଲାପେଲା। ବାରବାଟୀରେ ଅଫଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିବା ପରେ ପ୍ରବଳ ଠେଲାପେଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଯେ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବରଂ ଗୁଳିଗୁଳି ଯୋଗୁଁ ଦର୍ଶକ ଅଚେତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହେବା ପରେ କଟକ ଡିସିପି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅଫଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ 12 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟରରେ ପ୍ରାୟ 12,000 ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସହଜରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଏଥର 4ଟି ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିସ୍ତୃତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିସାରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପଠାଯାଇ ସାରିଛି। ଫେବୃଆରୀ ମାସ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତି ଗାଁ ସେହି ଅନୁସାରେ 5 ବର୍ଷିଆ ଯୋଜନା ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଠାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। 2024-25ରେ ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସରକାର ବଜେଟରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ରଖିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ। ଗାଁରେ ରାତି କାଟିବେ ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ବୁଝିବେ। ଆହାର ନହେଲେ ସ୍କୁଲର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇ ମାନ ଚେକ୍ କରିବେ। ଫେବୃଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 30 ଜଣ ଆଇଏଏସ୍ଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ଦ ହେବ ଚାଟ୍‌ଜିପିଟି ଡିପ୍‌ସିକ୍। ସହଜରେ କାମ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚାଟ୍‌ଜିପିଟି ଓ ଡିପ୍‌ସିକ୍‌ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ରର ଗୋପନୀୟତା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାର ଅଡୁଆରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିଲାଗି ତ ଏହି 2 ଏଆଇ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ନ କରିବେ, ସେଥିଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଫିସର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ର ଆପ୍ରେ ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଲିକ୍ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଅପରାଧ। ତେଣୁ ଏହି ଟୁଲ୍ର ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ଭଲ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଲା ଶକ୍ତି ବିଭାଗ।
पुलिस डीजी आईजी को एने चिठी लिखिले विभागीय सचिव। विद्युत चोरी और हुकिंग भली बेआईन कार्यकलाप को रोकबा पुलिस विभाग सहायता लोड़िला शक्ति विभाग। विद्युत अपव्यवहार को रोकबा चेकिंग करने को गला बेले बेले आक्रमण शिकार होती कर्मचारी। एसबू को दृष्टि रखी सहायता मागिଛି विभाग। परवर्ती खबर बस्ती को मारिगला ट्रेन। राउरकेला रे ट्रेन दुर्घटना। माल गोदाम निकट रे लाइनच्युत है मालबाही गाड़ी 3टी बगी। माल गोदाम बस्ती पार्किंग रे ट्राक रु लाइनच्युत हेबारु यातायात बाधाप्राप्त। माल गोदाम फाटक बासंती कॉलोनी रास्तार गमनागमन बाधाप्राप्त। घटनास्थल में रेलबाई कर्मचारी और स्थानीय पुलिस उपस्थित अछंती। परवर्ती खबर गाजा को कब्जा करिबा अमेरिका। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भेटिले इस्राएल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू। व्हाइट हाउस रे दुई शक्तिशाली राष्ट्र नेतांक मध्य भेटघाट हो जाइछि। 20 जनवरी रे अमेरिका राष्ट्रपति भाव में दायित्व नेबा परे कौनसी विदेशी नेतांको यह ट्रंपकर प्रथम साक्षात। दुई नेतांक भितर द्विपाक्षिक आलोचना होइछि। विशेषकर इस्राएल पालेस्टाइन युद्ध को नहीं ट्रंप और नेतान्याहूଙ୍କ मध्य आलोचना होइछि। बैठक पर दुई जन नेता मिलित भाव में सांबादिक सम्मेलन करिसंती। एथिरे ट्रंप कहिसंती मध्यप्राच्य रे शांति फेराई आनिबा पई चेष्टा करिबो अमेरिका। आवश्यक हेले अमेरिका युद्धाग्रस्त गाजा पट्टी उपरे कब्जा करिबो। केवल सेतिक नुहे गाजा पट्टी उपरे मालिकाना साब्यस्त करिबो बोली अमेरिका राष्ट्रपति कहिसंती। परवर्ती खबर स्वीडेन रे गुलीमाड़ 10 जन मृत। स्वीडेन रे एक स्कूल रे गुलिकांड रे 10 जनक मृत्यु होइछि। स्थानीय गणमाध्यम सूचना मुताबक मंगलवार सकाळ स्वीडेन राजधानी स्टॉकहोम रु 200 किलोमीटर दूर ओरेब्रो सहर रे गुलिकांड हो जाइछि। दिन गोटाए बेले स्कूल रे पशि किछि दुर्बृत्त गुली चालना करथिले। सेतेबेले स्कूल रे छात्र छात्री और अधिकारी उपस्थित थिले। घटना रे 10 जनक मृत्यु होइतिबा बेले किछि गुरुतर आहत होइचंती। तेबे आक्रमणकारी एबे मध्य स्कूल भितर रहितिबा कुआ जाउछि। स्कूल को खाली करा जाइतिबा बेले यार आखपाख अंचल रे मध्य खाली करा जाउछि। आक्रमण पछरे उद्देश्य जणा पड़ी नाही। दर्शक बंधु यह थिला आज दिनर किछि मुख्य खबर। जदि खबर आपननको भल लागि थाए ताहाले वीडियो को बहु मात्रा शेयर करिवे। धन्यवाद।